میں نے پی جی کیا ہے, پی جی سائیکالوجی, اور ساتھ ساتھ میں کیلیگرافی بھی کرتی ہوں. جی میں ابھی بھی پڑھائی کر رہی ہوں کالج میں, فرسٹ سیم میں کالج میں پڑھ رہی ہوں ماشاء اللہ. جی سبجیکٹس میرے آرٹ سبجیکٹ. میں کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ. ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, بٹ پلیٹ فارم وہ نہیں ملتا ہے جسے ہم اپنے ٹیلنٹ کو وہ کہتے ہیں شو آف کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی لکھا اور ہو گیا, لیکن اس کے پیچھے بھی محنت لگتی ہے, بہت زیادہ محنت لگتی ہے اس کی. کیلیگرافی کا جو میرا مقصد ہے, مجھے آئی ہیو ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا. جموں کشمیر میں ٹیلنٹ کافی زیادہ ہے, اور وہیں پہ اگر خواتینوں کی بات کرتے ہیں, خواتینوں نے ہر ایک فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا ہے اور اس وطن عزیز کا نام روشن کیا ہے. پھر سے جو لڑکیاں ہیں یہ کیلیگرافی کئی سالوں سے کر رہے ہیں. کہیں ایک آرٹسٹ ہے یہاں پہ کیلیگرافی جو عربک کیلیگرافی کر رہے ہیں, اور اس وادی کشمیر میں ٹیلنٹ کافی زیادہ ٹائم سے کیلیگرافی کر رہے ہیں. جی میرا نام شبنم سلطان ہے, میں نے پی جی کیا ہے, پی جی سائیکالوجی, اور ساتھ ساتھ میں کیلیگرافی بھی کرتی ہوں. تو میں کیلیگرافی کا جو میں کورس کر رہی ہوں, تو اس کا مجھے سیکنڈ ایئر چل رہا ہے. آپ کیلیگرافی کا کورس کرتے ہیں؟ جی. آگے چل کے کیا پلان ہے آپ کو؟ کیلیگرافی کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں, آگے کیا پلانس؟ کیلیگرافی کا پلان مجھے یہ ہے, مجھے ایک آرٹ پرینیور بننا ہے. وہ پلیٹ فارم میں مجھے بنانا ہے کہ جہاں میں ایک لڑکیوں کو سورس آف انکم دے سکوں گی. عربک کیلیگرافی کے ساتھ آپ کا رجحان کیسے بڑھ گیا؟ عربک کیلیگرافی کا رجحان مجھے ایسا بڑھ گیا ہے کہ انسٹا پہ ایک ریل دیکھی ہے, اس ریل نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا ہے. انسپائر ہو گئی؟ ہاں. یہ دماغ میں کیسے آیا مجھے کیلیگرافی کرنی ہے, کچھ اور بھی کر سکتے تھے؟ کیونکہ مجھے لکھنے کا کام ہے, مجھے اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. اردو آپ بہت لکھتے ہیں؟ ہاں. ابھی عربک لکھ رہے ہیں؟ عربک اردو بہت دونوں میں لکھتی ہوں. آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے؟ میرا نام نصرت رمضان ہے, میں سیر سوپور سے ہوں. نصرت, کیسے رجحان بڑھا عربک کیلیگرافی کی طرف؟ پڑھائی کہاں ابھی بھی کر رہے ہیں پڑھائی؟ جی میں ابھی بھی پڑھائی کر رہی ہوں کالج میں, فرسٹ سیم میں. اب میں یہاں پہ آئی تھی انسٹیٹیوٹ میں پہلے دن کمپیوٹر کرنے کے لیے, پھر میں آئی یہاں کیلیگرافی کلاس میں نے یہاں پہ دیکھے بورڈس وغیرہ, میں بہت زیادہ انسپائر ہو گئی. پھر میں نے سوچا میں کالج ہی چھوڑ دوں, بٹ کیلیگرافی میں کروں گی. پھر میں نے اس میں بھی ایڈمیشن لیا, بٹ الحمدللہ اب آج میں ماسٹر بن گئی ہوں. کشمیر کے بچوں میں کافی زیادہ ٹیلنٹ ہے, اس بات کو آپ مانتے ہیں, مگر بچوں کی بار بار شکایت ہوتی ہے کہ پلیٹ فارم نہیں ملتے ہیں. ویسے وسائل سرکار پیدا کرے جہاں پہ اس ٹیلنٹ کو نکھار اور زیادہ ملے, دنیا بھر کو ہم اپنا ٹیلنٹ دکھا سکے. اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے مگر پلیٹ فارم نہیں؟ جی سر, ہم اس بات سے 100% ایگری کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, بٹ پلیٹ فارم وہ نہیں ملتا ہے جسے ہم اپنے ٹیلنٹ کو وہ کہتے ہیں شو آف کرتے ہیں. کو لگتا ہے کہ ویسے وسائل پیدا کرنے چاہیے کہ جس سے لوگ اور زیادہ کام کرے, اور زیادہ اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کو دکھائے؟ جی بالکل. آگے چل کے پلان کیا ہے آپ کی؟ کیلیگرافی کتنے ٹائم سے آپ کر رہے ہیں؟ میں 2 ایئر سے کر رہی ہوں. خود ہاں خود آپ نے بنایا؟ جی. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو ہے کتنی پیاری کیلیگرافی ہے, یہ آپ میرے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ٹیلنٹ بہت ہے, عربک کیلیگرافی کر رہی ہیں. چاروں لڑکیاں میرے ساتھ ہیں کہ ٹیلنٹ کو پروموٹ کیسے کیا جائے گا, ٹیلنٹ کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا, ان لڑکیوں کو آگے کیسے بڑھائے گا, ان کے حوصلے, ان کے ہمت, یہ آگے چل کے اس وطن عزیز کا نام روشن کریں. تو گھر میں کیا کہتے ہیں آپ کو؟ وہ پہلے تو سپورٹ نہیں کرتے تھے, بولتے تھے کیا کر رہی ہو, ٹائم ضائع کر رہی ہو. جب آج دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. مطلب میں نا آج خاص بن گئی, اپنے ریلیٹیوز میں بھی, اپنے گاؤں میں بھی سب سے خاص ہوں. خاص ہو؟ ہاں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پھر ریلیٹیوز کہتے ہیں مجھے بھی ایک تصویر بنا کے دے دو, میرے لیے کچھ بولتے سبھی. تو آپ کو لگتا ہے آرٹ کے ساتھ ساتھ ایک اچھا روزگار بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل. تو آپ کے ریلیٹیوز کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے ریلیٹیوز کہتے ہیں مجھے کچھ بنا کے دے دو, آپ کے ریلیٹیوز کیا کہتے ہیں؟ وہ مجھے یہ بولتے ہیں کہ ہمیں آپ کے جیسا بننا ہے. آپ کے جیسا؟ جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ روزگار کا اچھا وسائل ہے؟ سر جہاں تک کیلیگرافی کی بات ہے, کیلیگرافی ایز اے سورس آف انکم بھی ہے, ایز اے سورس آف ہابی بھی ہے. کوئی انسان اس کو ایز اے سورس آف ہابی بھی لے سکتا ہے. آج کے دور کے ہم اگر بات کریں گے, آج کے دور میں موبائل ایڈکشن بہت زیادہ ہے, لوگوں میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے, ڈرگ ایڈکشن بہت زیادہ ہے, موبائل ایڈکشن بہت زیادہ ہے. اگر ہم اس چیز کو مطلب کم کریں گے, ہم اس چیز کو اسی سے کام کریں گے, ہم کوئی آرٹ سیکھیں گے. ضروری نہیں ہے آپ کیلیگرافی سیکھو, بہت سارے آرٹس ہیں یہاں پہ. کشمیر میں جو آرٹس ہیں وہ انلمیٹڈ ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے, وہ ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کیلیگرافی سیکھو, آپ کوئی بھی آرٹ سیکھ سکتے ہو, کوئی موبائل ایڈکشن سے آپ دور رہ سکتے ہو. کیسا سپورٹ ہے آپ کو؟ الحمدللہ مجھے بہت زیادہ ہے.
बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं पीजी आपने किया, साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट था, कुछ और करना था, टीचर बनना था, पढ़ाना था, जॉब करना था, ये क्या कर असल में जो कैलीग्राफी का जो मेरा मकसद है, मुझे आई हैव टू बैलेंस दीन एंड दुनिया। इन दुनिया। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा मेरे घर वाले ऐसा कहते हैं, अब आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या करेंगे? और फ्यूचर में इंशाल्लाह हम अपनी आर्ट को ऐसे मतलब जाहिर करेंगे कि जो लोग सीख रहे हैं या जो लोग सीखना चाहते हैं, हम उनके लिए एज ए सोर्स ऑफ होप बनेंगे, एज ए सोर्स ऑफ रे बनेंगे, कि वो कल जाके ये नहीं बोलेंगे कि कैलीग्राफी अब ख़त्म हो चुकी है। हम तो आप आर्टिस्ट बन गए, साथ साथ आप क्या करेंगे? और पढ़ाई तो आपने कर ली, और क्या करना है आगे? इंशाल्लाह हम अपना ये आर्ट गैलरी सेटअप करेंगे। आर्ट गैलरी से Yes. आपका क्या प्लान? मैं भी यही कहती हूँ। यही करेंगे, हमने चारों का यही चारों ने कहा यही है। मिल के करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान हसन है और मैं हाईगाम से बिलोंग करती हूँ। गांव से। मुस्कान, कब से कर रहे हो कैलीग्राफी? आपने बनाई खुद? ये मेरा दूसरा साल है। दूसरा साल। जी सर, माशाल्लाह, आपकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। एक्चुअली मेरे भाई करते थे तो मेरा भी शौक़ हुआ, उन्हीं के पास मैं बैठा करती थी, फिर मेरा भी शौक़ हुआ। ये हमारे घर पर जो है, हमारे घर पर बहुत सारे आर्ट्स हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे फ्रेम्स बनाए, एक आर्ट गैलरी वहाँ पर बन गई है। लेकिन जब हम उनको सेल करने जाते हैं तो लोग उतना अफोर्ड नहीं करते या उतने पैसे वो नहीं दे सकते कि जितने हमारे। लेकिन ये फ़न है, हमारे ख्याल से लगता है कि इस बात से एग्री करते हैं कि गांव में काफ़ी कम एक्सपोजर होता है, प्लेटफॉर्म्स कम होते हैं, वसाइल कम होते हैं, और उन्हीं की वजह से शायद कुछ लोगों का भी शौक़ होता है कि हम भी सीखें, या कुछ लोगों में ये टैलेंट भी होता है, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि ये टैलेंट अब निखर आए, उनको ऑलरेडी से पहले होता है। लेकिन फिर प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, मतलब जिन पर हम ये डिसअपॉइंट होते हैं। डिसअपॉइंट होकर शायद उनका टैलेंट दब जाता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? जी, मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ माशाल्लाह। जी, क्या सब्जेक्ट्स हैं? मेरे आर्ट्स सब्जेक्ट है। माशाल्लाह, आगे क्या बनना है फ्यूचर में? फ्यूचर में आगे तो हम तीनों का सेम ही है, लेकिन सेम ही है। तीनों ने डिसाइड कर लिया? जी सर, बिल्कुल घर डिसाइड। वाले क्या कहते हैं आपके? घर वाले भी सपोर्ट से पहले नहीं होते, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी पहले कोई मतलब बंदा होता है, जब उनमें कोई टैलेंट होता है, घर वाले वैसे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बाद में जब वो अपना टैलेंट दिखाता है, थोड़ा सा फेमस हो जाता है, उसके बाद घर फेमस हो गए करते हैं। आप लोग फेमस हो गए। फेमस हो गई। आर्टिस्ट के पास क्या रहता है, खास टाइम क्या रहता है? लिखना स्टार्ट करे, राइटिंग स्टार्ट करे, अलग अलग कलर्स में इसको डाले? मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट टाइम, हर वक्त अवेलेबल। तो अभी जब आप घर में बनाते हैं, घर वाले कहते कुछ, क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ और करना था? कहते तो हैं, देखते भी ऐसे, लेकिन कभी कभार काम भी पड़ता है, उसकी वजह से थोड़ा ब्रेक भी लेना पड़ता है। फिर जब काम से फारिग होते हैं तो फिर हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डीमोटिवेट आप लोग कभी हुए लाइफ में? डीमोटिवेट 2 साल से अब ये कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, डिसअपॉइंट हो गए, ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसा नहीं हुआ। हम खुश हैं इससे बहुत ज़्यादा। नहीं, खुश है, डिसअपॉइंट नहीं हुए? अल्हम्दुलिल्लाह हम डिसअपॉइंट नहीं हैं। अच्छा, आपकी तरफ? कब बीच में होते हैं कभी कभार, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। तो कहाँ से? सर मैं सोपोर से ही हूँ। सोपोर से है। आपका नाम क्या है? महक। महक क्या करते हैं? मैं कैलीग्राफी कर रही थी, फिर मैंने 1 साल मुझे हो गया, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। इस टाइम कॉलेज में है, आगे सपना क्या है, गोल क्या है महक का? तो कैलीग्राफी के साथ ही। फिलहाल कैलीग्राफी के साथ। घर वाले क्या कहते हैं कैलीग्राफी? घर वाले खुश होते हैं जब ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, सीखने को मिल रहा है, तो मज़ा आता है? जी सर। अभी कैलीग्राफी करेंगे? जी सर। लाइफ में क्या बनने का, आपके सब्जेक्ट्स क्या है? आर्ट्स। वकील बनना है, कुछ और बनना है? आर्टिस्ट बनना है पक्का? हाँ। 4 लड़कियां हैं जो अरबिक कैलीग्राफी कर रही है, डिफरेंट स्ट्रीम्स में ये पढ़ रही है, और ये चाहती है इस वतन अजीज़ का नाम रोशन करे, क्योंकि कश्मीर की, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे हमें नौजवान, हमारी ख्वातीन जो है आगे आना चाहती है, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है, और उसके लिए खुद का काम स्टार्ट करना चाहती है। और ये अरबिक कैलीग्राफी है, अलग अलग सब लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, मगर सब लोगों का ये कहना है कि इसी में हम अपना फ्यूचर बनाएंगे, हम और लड़कियों को अपने साथ जोड़ेंगे और इस आर्ट को आगे लेके जाएंगे, जहां पे और भी लड़कियां अपना रोजगार, अपना ओज़का कमा सकती है, और इससे हमारे रोजगार के वसाइल बढ़ जाएंगे। कैमरामैन शबीर खान के साथ उबैद मलिक, ऑली टाइम्स के लिए सोपोर से।